sterilization. It is not that sterilization we study in microbiology. It is the procedure to make a person sterile. That is affecting the gonads without affecting potency. The types of sterilization: compulsory is eugenic. When there is a chance of congenital genetic disease, the person suffering from inborn errors of metabolism or X-linked, Y-linked, recessive dominant disorder, there is a provision to make them person sterile, so that the spread or transmission of the disease to the offspring is prevented. Now, eugenic sterilization is started in our country to the vagabonds, street dwellers, station dwellers by Sanjay Gandhi, and you know the consequences further. নাসাবন্দি সঞ্জয় গান্ধী চালু করেছিল, রাস্তাঘাটে যারা থাকবে, স্টেশনে ভিখারি, প্রত্যেককে ওই কম্পালসারি স্টেরিলাইজেশন, এবং তার ফলে দেখতে হয়েছিল তাকে প্লেন ক্র্যাশ করে মারতে হয়েছিল, না হলে সরকার পড়ে যেত। সুতরাং রাস্তাঘাটে ভিখারি যারা এইসব দেখবি, রাস্তাঘাটে শিয়াল গেট থেকে বেরোলে দেখবি 10টা-15টা বাচ্চা, স্টেশনে দেখবি 10টা-15টা বাচ্চা, এগুলোকে সঞ্জয় গান্ধী বন্ধ করতে চেষ্টা করেছিল, যে এরা যারা থাকবে এদেরকে প্রত্যেককে স্টেরিলাইজ করে দেওয়া হবে। তার ফল কনসিকুয়েন্স কি হলো? সঞ্জয় গান্ধীকে কিন্তু মেরে ফেলতে হয়েছিল। হ্যাঁ, সুতরাং এইসব আমাদের দেশে চলবে না। ইউজেনিক। আচ্ছা, প্রিভেন্টিভ ইন কেস অফ হ্যাবিচুয়াল সেক্সুয়াল ক্রিমিনাল, এটাও থিওরিটিক্যাল এন্ড নট অ্যাপ্লিকেবল ইন আওয়ার কান্ট্রি, যেখানে এতগুলো আইপিসি, এত ল, এত হিউম্যান রাইটস, একটা টেররিস্টকে পর্যন্ত শাস্তি দিলে তার 10 বার ইয়ে হয়। নির্ভয়াকে আজকে ফাঁসি হবে, আবার সকালবেলা পিটিশন, আজকে ফাঁসি হবে, পরদিন আবার পিটিশন। যেখানে এত লোক তাদের ফেভারে আছে, সেখানে আমাদের দেশে এইসব ইউজেনিক, প্রিভেন্টিভ ইজ জাস্ট এ ফার্স্ট ওয়ার্ড। তাহলে আমরা কি করতে পারি? কম্পালসারি স্টেরিলাইজেশন আমাদের এখানে কোনো অপশন নেই। আমরা যেটা অ্যাপ্লাই করি সেটা হচ্ছে ভলান্টারি। থেরাপিউটিক হচ্ছে রিপিটেড প্রেগন্যান্সি, আফটার 2 or 3 pregnancy, after 3 or minimum 2 cesarean section, that during 3rd pregnancy the cesarean skull may rupture. আচ্ছা, mother suffering from decompensated heart failure, in that condition the ligation is usually done. Second, eugenic, ওই inborn errors of metabolism of various enzymes, in that condition eugenic sterilization is performed. Third হচ্ছে as a popular choice of contraceptive because it is a one time investment, একবার করলো তার ফলে সারা জীবন ইয়ে হলো। এখানে একটা ট্যাবু আছে আমাদের দেশে, যে ফিমেল, হ্যাঁ ফিমেল স্টেরিলাইজেশন করবে, মেলকে স্টেরিলাইজেশন করলে মনে হয় যে মেলের ক্ষমতাটা কমে গেল, সুতরাং ফিমেলটা এখানে করে। মেল স্টেরিলাইজেশন আমাদের দেশে একদমই পপুলার নয়। পার্মানেন্ট স্টেরিলাইজেশন হচ্ছে মেলের ক্ষেত্রে ভ্যাসাক্টমি, ফিমেলের ক্ষেত্রে টিউবেক্টমি। The temporary are usually contraceptive, is not sterilization. Coitus interruptus, that is withdrawal of the penis and ejaculation outside, ejaculation outside just before orgasm, and use of oral contraceptive is a temporary or totally reversible. Male and female condom, female can also use diaphragm or sometimes in conjugation with condom and spermicidal gel, foam, tablets. Now details is not within our scope. It is detailed lecture as well as theoretical is taught during your community medicine as well as obstetrics class. Fourth, intrauterine contraceptive devices. Previously loop is used. Now second generation, various types of copper T is used and popular, now available through government
third generation hormone releasing devices is also become available and gaining popularity. Now guidelines of permanent sterilization is beyond our scope. Usually the couple having at least 2 children, age not early, around female is 30-35 years, that is late reproductive period, and having etc etc. There is many clauses that is not within our scope. टीटा नहीं टीटा मेथड से स्पेलिंग है ऊपर ऊपर हेडिंग ও মেথডস অফ স্টেরিলাইজেশন ওখানে যে পরের দিন মনে করে সিট করতে হবে, পরে যেটা টি হবে টাইপ করতে হবে টাইপ হবে না। অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাকশন, যেটাকে আমরা চলতি কথায় জানি টেস্ট টিউব বেবি, ইট ইজ এ মিসনোমার because neither fertilization took place in the test tube, neither the ovum or embryo grows in a test tube. Fertilization took place in a petri dish, and in the blastocyst stage, that is 8-day stage, it is implanted in the uterus. Rather you can call it a petri dish tube, but as a laboratory procedure, so it is called test tube baby. In that procedure, there is controlled ovarian hyperstimulation by human HMG hormone. Human HCG না, HMG ইউজ করা হয়, HMG ইউজ করা হয় হরমোনটা, HCG না। আচ্ছা মুলারিয়ান ও হ্যাঁ মুলারিয়ান স্টুডেন্ট এমসিএইচ হরমোন, হ্যাঁ HMG ইউজ করা হয়, HCG না। And there is multiple follicles and ovum are produced in a same ovary. Usually only one follicle is selected in during natural process in only one ovary, not simultaneously in 2 ovary, but in controlled ovarian hyperstimulation multiple follicles and ovums are produced, and they are aspirated under ultrasonic guidance. আলট্রাসনিক গাইডেন্স কি করে না, ট্রান্সভাজানাল সোনোগ্রাফি করে ওভারি থেকে প্রত্যেকটা ওসাইট কালেক্ট করা হয়, এন্ড তারপরে ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন কোথায় করা হয়, ইন এ পেট্রি ডিশ, নট ইন এ টেস্ট টিউব, এন্ড তারপরে দ্য এমব্রায়ো ইজ ট্রান্সফার্ড ইনটু দ্য ওভাম। Now when the assisted reproduction, that is in vitro fertilization and embryo transfer, is failed, there are few more methods, that is gamete intrafallopian transfer, that is insertion of the spermatozoa directly inside fallopian tube. If all the methods are failed, then directly intracytoplasmic sperm injection, sperm is injected by microneedles inside directly the ovum, and the embryo grows and it is implanted. Now who are the ideal candidate? Ideal candidate, that is in the reproductive period and all other conservative methods are failed or not working, they are the ideal candidate for artificial reproduction. ইডিটা কি বলে? এমব্রায়ো ট্রান্সফার, এমব্রায়ো ট্রান্সফার। আচ্ছা, এগুলো আমাদের আসে না, স্কোপ নেই, তাহলে আমাদের কিসে আসে? আমাদের শর্ট নোটে আসে হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন। হোয়াট ইজ আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন? ইট ইজ আর্টিফিশিয়াল ইন্ট্রোডাকশন অফ সিমেন ইন ভ্যাজাইনা, সার্ভিক্স অর ইউটেরাস টু প্রডিউস প্রেগন্যান্সি। 3 টাইপস: artificial insemination, homologous or husband, that is in somehow husband cannot put the semen inside the vagina and husband's spermatozoa is healthy and sperm count is sufficient, but some anomaly in the female genital tract hinder the deposition of semen inside vagina. In that condition
the woman husband sperm is used. It is rare. AIH. Second, husband spermatozoa either oligospermic or asthenospermic or very low count non-motile spermatozoa defective. In that condition, artificial insemination donor AID, the semen of another other than the husband is used in that condition. Third is one of the procedure when husband spermatozoa is count is less but morphology is normal, and to make up the count it is mixed with a donor's sperm, and the mixture is introduced with the hope and belief that the husband spermatozoa is fertilized that ovum. বিশ্বাস যে হ্যাঁ আমার হাজবেন্ডের স্পার্মাটোজোয়াটাই আমাকে এ করেছে। মেথডস ইজ নট রিকোয়ার্ড ডিটেলসে, তবে সিরিঞ্জে করে করা হয়, চামচে করে নয়। আচ্ছা, আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন ডোনার সম্বন্ধে আসবো, কারা হবে। ইন্ডিকেশন AIH, husband impotent but fertile, husband suffering from congenital anomalies like hypospadiasis, epispadiasis, rampant penis. AID, artificial insemination donor, husband is sterile. AID has RH incompatibility. প্রথমবার মহিলাটা ছিল পজিটিভ, নেগেটিভ, হাজব্যান্ড ছিল পজিটিভ, উইদাউট হাজব্যান্ড কারোর সাথে বিয়ে করে কনসিভ করেছে, তার সে ছিল পজিটিভ, ওমেন নেগেটিভ, আর এইচ অ্যান্টিবডি বডিতে তৈরি হয়ে গেছে, অ্যান্টিডি গামা গ্লোবুলিন দেয়নি, এবার তার বিয়ে হয়েছে আর এই পজিটিভ হাজব্যান্ডের সঙ্গে, সুতরাং সে আর কোনোদিনই কনসিভ ওই হাজব্যান্ডের স্পার্ম দিয়ে কনসিভ করতে পারবে না, তাকে নেগেটিভই নিতে হবে। আচ্ছা, সেকেন্ড একটা পসিবিলিটি আছে টু অ্যাভয়েড ট্রান্সমিশন অফ হেরিডোফ্যামিলিয়ার ডিজিজ, যে জেনেটিক ডিজিজগুলো বলছিলাম, জেনেটিক ডিজিজ, ইনমডারেশন অফ মেটাবলিজম, যাতে সেগুলো না হয় টু দ্য অফস্প্রিং, এটা রেয়ার। আচ্ছা, তোমরা যারা দেখেছো ভিকি ডোনার, আনম্যারিড মেল, সে 50, 100, 150 মানে সে সিমেন্ট ডোনেট করেই যাচ্ছে, আর একটা পুরো পার্ক তার বাচ্চাদের গড়ে উঠলো। ইট ইজ এ টোটালি থিওরিটিক্যাল অ্যান্ড সিনেমাতে যেরকম দেখায় অল দ্য ক্যারেক্টার অ্যান্ড ইয়াস ফ্যাক্টরিয়াস দেয়ার ইজ নো রিজেম্বলেন্স। আনম্যারিড মেল AID হতে পারে না আমাদের দেশে। আচ্ছা, নলেজ অ্যান্ড কনসেন্ট অফ বোথ পাউস, যার স্পার্ম তুমি নিচ্ছ না, অন্য একজনের স্পার্ম নিচ্ছ, এবং ওয়াইফ অন্য একজনের স্পার্ম নিচ্ছে, বোথ স্পাউসের কনসেন্ট লাগবে। আচ্ছা, চল চল তুই আমার খুব ভালো বন্ধু রে, বন্ধু ভাগ্যে পুত্র লাভ, বন্ধুকে নিয়ে গেলাম, চল চল তোর স্পার্ম নিয়ে আমার হবে না। বন্ধু বা হাজব্যান্ডের দাদা, হাজব্যান্ডের ভাই, তাহলে একই বংশ মেনটেন হয়, থিওরিটিক্যালি হয় না। ডোনার শুড নট বি এ রিলেটিভ অর ফ্রেন্ড অফ দ্য রিসিপিয়েন্ট। Identity of the donor and recipient should be remain secret. They don't know each other and that remain, that is কার স্পার্ম দেয়া হলো রিসিপিয়েন্ট জানবে না, ডোনারও জানবে না যে আমার স্পার্ম কে 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 পেল। ডোনার শুড নট বি মোর দেন 40 ইয়ার্স, কেন 40 ইয়ার্স এজের সম হয়ে যাবে, তার কম একটু হবে, এবং শুড হ্যাভ ওন চিলড্রেন। ভিকি ডোনার হতে পারবে না, থিওরিটিক্যালি ভিকি ডোনার সম্ভব নয়, যদি ওই ডাক্তার ওটা পড়ে থাকেন, দ্যাট ইজ ইলিগাল। ডোনার শুড বি হেলদি, মরা থাকবে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গেলে হবে না। আচ্ছা, ইনবর্ন ইনার্স অফ মেটাবলিজম, ট্রান্সমিসেবল ডিজিজ, যে তিনটে ছিল ওগুলো কোনোটাই থাকবে না, এখন থ্যালাসেমিয়া সেগুলোও বাদে। আচ্ছা, এথিক্যাল সিমিলারিটি থাকতে হবে, যেমন আমাদের দেশে হচ্ছে গরুর ক্ষেত্রে AID খুব ফেমাস, দেশি গরু, অস্ট্রেলিয়ান স্পার্ম মিশে কি হচ্ছে জার্সি গরু, ফলে কি হয় গরু বাচ্চাগুলো একটু সাইজ বড় হয়, দুধ বেশি দেয়। এখানে সেটা করা যাবে না,
দেশি মা অস্ট্রেলিয়ান স্পার্ম মার কোলে বিদেশি বাচ্চা জন্মালো, স্কুল কলেজ রাস্তাঘাট দুজনেরই লাইফ জিওপার্ডি হয়ে যাবে। ছেলেটা তো একদম মানে সে সেখানে একেবারে হ্যাঁ, মেয়ে হলে তাও চলে যাবে অভিনয় মডেলিং অ্যাক্ট্রেস করে, ছেলে হলে তার জীবনটা গেল। সেম হচ্ছে সুন্দর ফর্সা ককেশিয়ান পাইয়ে বাচ্চাটা হলো নিগ্রো হ্যাঁ উইথ ফ্লুফি আইজ, ব্ল্যাক লিপ, সুন্দর বাপ্পাটা নিগ্রো বাচ্চা, সেখানে অবভিয়াসলি করে হাসবে। সুতরাং এথিক্যাল সিমিলারিটি থাকতে হবে যে সেম। দ্য ডক্টর যে এআইডি করছে সে অ্যান্টিনেটাল চেকআপ এবং ডেলিভারি করবে না, এখানে আলাদা সেন্টার হবে, অন্য সেন্টারে গিয়ে ডেলিভারি হবে। আচ্ছা, লিগাল প্রসিডিওর, ফিমেল নার্স মাস্ট বি প্রেজেন্ট ডিউরিং ইনসেমিনেশন। ইনসেমিনেশন হলে কি রেপ হচ্ছে না, কারণ মেডিকেল প্রসিডিওর ইজ নট রেপ। ইনসেমিনেশন, আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন করলে কি অ্যাডাল্টারি হচ্ছে না, অ্যাডাল্টারি হওয়ার জন্য সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স মাস্ট। স্পাম বার করে চামচ করে নিয়ে ভিতরে দিয়ে দাও, দ্যাট ইজ নট অ্যাডাল্টারি। ইট ইজ ওয়াইজ টু ইউজ পুলড সিরাম, মানে ফ্রেশলি বার করে সাথে সাথে তাজা সিরিঞ্জ করে তা নয়, পুল থাকবে, যেটা হচ্ছে আমরা বলি স্পাম ব্যাংক, সেটাকে ট্রান্সমিসিবল ডিজিজ ওই 5টা যেটা ব্লাডে আছে সেইটা চেক করে সেইটা